जो प्रॉब्लम हुआ है उसको लेकर के आज एक्सपर्ट्स की एक टीम वहाँ गई थी। जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उसमें, उसके अलावा KMDA HMC के इंजीनियर्स और सीनियर अफसर सबने विज़िट करके अभी प्राइमरली जिस कंक्लूजन पे लोग पहुँचे हैं कि वहाँ पे जोन 2 में जो करीब 40-45 मीटर ऊंचा एक वेस्ट का जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, बेसिकली उसको लेवल में जितना जल्दी लाया जा सके, उसको जितना जल्दी रिड्यूस किया जाए, ये काम करना है। वहाँ पे जो ड्रेनेज ब्लॉक हुई है उसको सपोर्ट के लिए साल बल्ला दे करके ड्रेनेज के दोनों तरफ वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना। जो घर अफेक्टेड हो सकते हैं, जो एकदम जो भगाड़ से लगे हुए घर हैं, उनके पास में भी साल बल्ला दे करके एक सपोर्ट का व्यवस्था करने को उन लोगों ने रिकमेंड किया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सॉयल सर्वे होगा और तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस तक के घर हैं जो प्रभावित होंगे। अभी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कुछ लोगों को इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट करके आसपास के जो स्कूल और जो आसपास में बिल्डिंग्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ रखने के लिए। बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, किसी को कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। एक कोई ना कोई अच्छे से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर में सबसे यही अनुरोध रहेगा हम लोगों को कि एक ऐसी जब समस्या सामने सडनली आई है तो सब लोग मिल करके अगर हम लोग अच्छे से एक प्लान करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजली का समस्या आपने सुना वो मिट गया है। पानी का जो प्रॉब्लम हुआ था, आज से सभी वार्ड्स में पानी आ गया। बहुत ही स्पीड में आप देखिए विदिन 48 आवर्स HMC और KMDA के इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके वहाँ पे ये अभी वाटर को रिस्टोर किया है। तो जब कोई ऐसी विपदा, कोई आपदा आती है तो समस्या होती है, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। आप देखिए ट्रैफिक का भी वो रास्ता सब काफ़ी नैरो है, लेकिन जितने भी वेस्ट मटेरियल लेकर के गाड़ियाँ जाती हैं या वहाँ से निकलती हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। फ्यूचर में वहाँ पे जो बायो माइनिंग के बाद में निकलेगा प्रोसेस्ड वेस्ट, उसको निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ 200-250 गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ेगा, हम लोग ट्रैफिक के लिए भी एक अच्छा वहाँ पे प्रबंध करेंगे, जिससे कि इस काम में कोई दिक्कत ना हो और काम इमीडिएटली शुरू होगा। ऑलरेडी सर्वे का काम चल रहा था और उसको स्ट्रीमलाइन करके ये रिकमेंडेशन आने के बाद और अच्छे से शुरू हो जाएगा। कल से फुल फ्लेजेड वहाँ पे बाकी जो काम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चलेगा। और अगेन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि किसी को बहुत पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। जब तक लैंड का सर्वे रिपोर्ट नहीं आता है तब तक अंदर में कितना डिस्टर्बेंस हुआ है पता नहीं चलता। इसलिए सबको केयरफुल रहना चाहिए, प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए। और वहाँ के निवासियों से हम लोगों का आप लोगों के माध्यम से जो अनुरोध है कि आप लोग अभी कुछ दिन के लिए टेम्प्रेरी जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं और उसके बाद में हम लोग कोई ना कोई अच्छी व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था करेंगे। थैंक यू सर। कितने इफेक्टेड हुए हैं ये सर्वे के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए पूरी एक टीम जाएगी वहाँ पे, आइडेंटिफाई करेगी किसको इमीडिएट थ्रेट है और किस घर में अभी लैंड सर्वे रिपोर्ट तक हम लोग वेट कर सकते हैं। बट जनरली वहाँ पे आसपास में हम लोगों को 50 to 100 मीटर्स के पेरीफेरी में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से घर अफेक्टेड हुए हैं। आज एक बैठक हुआ है जिसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी हुए, ये मूल कारण क्या हो सकता है जो इस तरह का हुआ है लीडर्स के? प्राइमरली हमने बताया जब तक लैंड सर्वे का रिपोर्ट नहीं आता तब तक इवन साइंटिस्ट के लिए भी, जो लोग यहाँ पे एक्सपर्ट्स थे, क्लियर बोल पाना मुश्किल है। बट जो अपेरेंटली DM मैडम बोल रही थी और जो इन लोगों ने भी बोला कि बिकॉज वहाँ पे बहुत दिनों से डंप हो रहा था वेस्ट मटेरियल, तो एक टाइम के बाद में प्रेशर बढ़ता है। ये बहुत नेचुरल है क्योंकि वहाँ पे कोई सॉलिड सॉयल नहीं है, ये सब लूज मटेरियल है। उसकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है उससे शायद समस्या हुआ है। बट कन्फर्म इसका रीज़न तभी बोला जा सकेगा जब प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी सर्वे की। सर अनहोनी बोला जा सकता है कि वो डंपिंग की वजह से ही ऐसा हुआ है? डंपिंग ग्राउंड है तो अपेरेंटली वही रीज़न लग रहा है। वहाँ पर अभी डंपिंग होगा या फिर डंपिंग पूरी तरह से? अभी उसमें फ्रेश डंपिंग जितना मिनिमाइज किया जा सके वो हम लोग का एक टारगेट रहेगा, उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। थैंक यू। आज के हमारे इम्पॉर्टेंट मीटिंग छिलो रिलेटेड टू बागर डंपिंग साइट इश्यू निये हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी থেকে 4 জন সিনিয়র প্রফেসররা এসেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সাইড থেকে। CEO KMDA ওনার সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্সরা, চিফ ইঞ্জিনিয়ার টিম কে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আর জলের কানেকশনটা দেখবে ওনারাই ছিলেন। আর স্থানীয় বিধায়কগণ সবাই ছিলেন, কর্পোরেশনের চেয়ারপারসন থেকে শুরু করে কর্পোরেশন টিমও ছিল, আমাদের কমিশনার অফ পুলিশ ফ্রম পুলিশ এন্ড ইনি রিপ্রেজেন্ট করেছিলেন। আজকে আমাদের মূলত আলোচনাটা ছিল লাস্ট 3 দিন ধরে যা ইস্যুসগুলো বাগর ডাম্পিং সাইট দিয়ে হচ্ছে, এটা আমরা 2 দিন সাইট ভিজিট করেছিলাম। আজকে আমাদের এক্সপার্ট টিম এসেও একটু ভিজিট করে ওনাদের সাজেশনসগুলো দিয়েছিল। আমি একটা ইস্যু করে আগে ব্রিফ করি। প্রথমটা জলের যা প্রবলেম, প্রথম তো প্রবলেমটা স্টার্ট হয়েছিল জলের পাইপলাইন একটু ফেটে গেল, তার জন্য সমস্যাটা শুরু হয়েছিল। এই আজকে দিনে জলের কানেকশন KMDA অল্টারনেটিভ একটা রুট দিয়ে কানেকশনটা রিস্টোর হয়ে যাচ্ছে।
যা আগে দুদিন মধ্যে আমরা রিস্টোর করেছিলাম বাকি ওয়ার্ডগুলো, তারপরে আজকে সালকিয়া এলাকাতে একটু বন্ধ ছিল, ওটা আজকে ইভিনিং ওটাও ঠিক হয়ে গেছে। সো এখন ওয়াটার কানেকশন সাপ্লাই নিয়ে কিছু সমস্যা নেই, ওটা 100% ঠিক হয়ে গেছে। যখন ওই দিন যখন ঘটনাটা হয়েছিল ওখানে এসিডিসিএলের একটা পোল ভেঙেছিল, তার জন্য ওখানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই নিয়ে একটু প্রবলেমটা ছিল, ওটা শনিবার মধ্যে ওটাও ঠিক করা হয়েছিল। ওখানে পুরা এলাকাতে এখন ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কিছু প্রবলেম নেই, এটা অল্টারনেটিভ কেবল দিয়ে ইলেকট্রিসিটি এসিডিসিএল তরফ থেকে করা হয়ে গেছে। থার্ড যা ইস্যু আমরা সবাই ওখানে ফেস করছি, ওখানে রাস্তা, ড্রেন, তারপরে আশেপাশে বাড়ি সব জায়গাতে একটু ক্র্যাকস কিছু বেরিয়েছিল, এটা নিয়ে 2-3টে বাড়ি ভেঙেছিল, কিছু জায়গাতে আইসিডিএস স্কুল ইনভলভড আছে। এখানে আমরা প্রথম দিন থেকে ফ্রাইডে যখন ইনসিডেন্টটা হয়েছিল ওই সময় থেকে আমাদের পুরা টিম ওখানে মাটিতে নেমে, ডিসাস্টার টিম ছিল, পুলিশ টিম, আমরা মাইকিং করে মানুষদেরকে একটু অ্যাওয়্যার করেছিলাম। আগে ওনাদেরকে আমাদের প্রথম কাজটা ছিল এভাকুয়েশন করে পাশে একটা বিল্ডিংয়ে, স্কুল বিল্ডিংয়ের অ্যাকোমোডেশনটা করার। আমরা ওই দিনের 20 জন ফ্যামিলিকে শিফট করতে পেরেছিলাম। ওনারা নিয়ারবাই একটা স্কুল ক্লাবে ওনারা ছিলেন, তার জন্য ওনাদের থাকার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা সব কিছু আমাদের দেওয়া হয়েছিল ফ্রম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড। আজকে যা যা আলোচনা হয়েছে এটা আমাদেরকে প্রথম একটা সয়েল টেস্টিং করে কীভাবে এই এফেক্টটা আরও বেশি, কত দূর এই এফেক্টটা থাকবে এটা আমাদেরকে একটু অ্যানালিসিস করতে হবে। এটাই যাদবপুর টিম একটু সাজেশন দিয়েছিল, ওনারা সয়েল টেস্টিং তারপরে বিল্ডিং টেস্টিং এগুলো কীভাবে কালকে থেকে স্টার্ট করবে, এটা একটা শর্ট টার্ম মেশার মধ্যে আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি করে দিতে হবে। তার জন্য প্রথম কাজটা হচ্ছে ওখানে এভাকুয়েশনটা করা, আশাপাশি কত দূর আমাদেরকে একটু বাড়িগুলো খালি করতে হবে, এই সার্ভেটা আমরা ইমিডিয়েটলি শুরু করছি। HMC তরফ থেকে আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তরফ থেকে টিম যাবে, আমরা একটু সার্ভে করব কত দূর এই এফেক্টটা হতে পারে, তার জন্য কতগুলো বাড়ি আমাদেরকে রিলোকেট করতে হবে, এই সার্ভেটা আমরা ইমিডিয়েটলি স্টার্ট করছি। এমার্জেন্সি আমরা এখনও আমাদের অল্টারনেটিভ সিস্টেম রেডি আছে, আমরা কন্টিনিউয়াসলি মাইকিংও করছি ওখানে, কার কার এখনও ওনারা শিফট করতে চাইলে আজকেও ব্যবস্থাটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। এটা আমরা সার্ভে করে আমরা কত দূর পর্যন্ত এই এফেক্টটা থাকবে সবাইকে একটু আমরা আবার রিকোয়েস্ট করব ইমিডিয়েটলি অল্টারনেটিভ লোকেশনে শিফট করে তারপরে আমরা ওখানে কাজটা শুরু করা। সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, ওখানে ড্রেন আর তারপরে একটা বল্লা পাইলিং দিয়ে একটা স্পেস তৈরি করার একটা সাজেশন দেওয়া হয়েছিল। এখানে ব্যালিস্টিক সেপারেটর দিয়ে কিছু কাজ করার, তারপরে যা গ্যাস বেরোচ্ছে তার জন্য আউটলেট রাখার, এরকম একটা শর্ট টার্ম মেশার্স সাজেশনস দেওয়া হচ্ছে। এটা KMDA তরফ থেকে কাজটা ইমিডিয়েটলি স্টার্ট হচ্ছে, এই কাজটাও আমরা কাল থেকে ওখানে স্টার্ট করে দেবো। বেসিক্যালি ওখানে একটা হিপ করে একটা মাউন্টেন টাইপে একটা ডাম্পিং আছে, এটাই আমাদেরকে একটু হাইটটা কমিয়ে দিতে হবে। তাহলে ওখানে এখন জোন 1, জোন 2, জোন 3 করে যা এখন বায়োমাইনিং কাজটা হচ্ছে, এটা ওনারা একটু সাজেশন করেছিলেন আরও একটু স্পিড আপ করে, যা স্পিডে হচ্ছে আরও স্পিড আপ করে ও হাইটটা একটু কমানো, এই কাজটাও KMDA শীঘ্রই তাড়াতাড়ি একটু স্পিড আপ করে করবে। এভাবে করলে আমরা ওখানে এফেক্টটা একটু ইমিডিয়েট রিস্টোরেশন করে দিতে পারবো। অ্যান্ড তারপরে লং টার্ম মেশার্স কীভাবে আমরা এটা বায়োমাইনিংটা স্পিড আপ করবো, ফ্রেশ ওয়েস্টটাও ওখানে না করে অন্য অল্টারনেটিভ জায়গা দেখার, হাউস টু হাউস, তারপরে যা যা লং টার্ম প্ল্যান আছে এটা আমরা আলোচনা করে HMC অ্যান্ড KMDA ইজ মেকিং আ প্ল্যান ফর দিস। এটা এক মুহূর্তে এত ডিসিশন কিছু হয়নি, এই মুহূর্তে শুধু প্ল্যান করা হয়েছে, যা ওখানে বেশি হাইট দিয়ে হচ্ছে ও প্রেশারটা যা ডেভেলপ হচ্ছে ওটা একটু কমানোর জন্য ওনারা সাজেশনটা দিয়েছিলেন, ওটাই আমরা এখন স্পিডিলি ওই কাজটাই শুরু করব। দেখুন এটা তো বায়োমাইনিং, ওখানেই প্রসেসিংটা হবে, ওখানে 2-3টে স্পেস আছে আপনারা দেখেছিলেন, জোন 1, জোন 2, জোন 3। জোন 3তে অলরেডি একটা বায়োমাইনিং, তারপরে ফ্রেশ ওয়েস্ট, ওখানে আমাদের কাজটা হচ্ছে, ওই জায়গাটা আমাদের বায়োমাইনিংয়ের কাজটা আরও স্পিডিলি করব। ফ্রেশ ওয়েস্টের জন্য আমরা অল্টারনেটিভ জায়গাটা একটু দেখছি কীভাবে আমরা হাউস টু হাউসে সেগ্রিগেশন করে করব, না হলে অন্য অল্টারনেটিভ জায়গাতে এখন ডাম্পিংয়ের ব্যবস্থাটা করব, এটা আমরা আলোচনা করছি, ওটা আমরা দেখে নিচ্ছি। এখন তো আমরা ওখানে ডাম্পিংয়ের প্ল্যান রাখাই নেই, এখন এক্সিস্টিং ওয়েস্টকেও আগে রিলিজ করতে হবে, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, এটাই ওনারা সাজেশন দিয়েছিলেন, আমরা ওটাই প্ল্যান করেছি, অল্টারনেটিভ কীভাবে ফ্রেশ ওয়েস্টটা নিয়ে যাওয়ার, এটাই আমরা প্ল্যানিংটা শুরু করছি। ম্যাডাম এইটা কি কারণে এরকম না, এটা একটা সয়েলের ফেলিয়ার হতে পারে বিকজ অফ হিউজ ডাম্পিং। এটা 2-3টে মাউন্টেন করে ওখানে একটু হাইট বেশি হয়েছে বলে, আগে একটা 3টে ছিল, তারপরে বায়োমাইনিং করে একটা জায়গাতে তো হাইটটা কমানো হলো, কিন্তু আরেকটা এখন হাইট একটু বেশি, পুরা ওয়েস্টটা একটাই জায়গাতে হচ্ছে বলে প্রেশার ওখানে বেড়েছে, এটা প্রেশার এফেক্ট বলছে।
তার জন্য এটা এরকম করা হচ্ছে। এটা আমাদেরকে প্রেশারটা রিলিজ করতে গেলে ওনারা শর্ট টার্ম মেশার্স 2-3টে পয়েন্ট ওনারা যা বলেছেন, এটা আগামীকাল থেকে কেএমডি ওই কাজটা শুরু করছে। বেসিক্যালি ওখানে একটা গ্যাপ তৈরি করা বল্লা পাইলিং দিয়ে, সো দ্যাট প্রেশারটা নিচে থেকে একটু রিলিজ করার একটা ওনারা একটু প্ল্যানিংটা দিয়েছে। এই কাজগুলো করতে গেলে প্রথম আমাদেরকে ওখানে বাড়িগুলো একটু সরাতে হবে, ওই সাইডের যত দূর আছে। এটা আমরা এখন প্রথম কাজটা আমরা বাড়িদেরকে কাকা ওখানে সারাউন্ডিংয়ে আছেন এনাদেরকে একটু আলোচনা করে টেম্পোরারি একটু শিফটিং ব্যবস্থাটা করব, তারপরে ওনাদের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট কীভাবে হবে ওটা আমরা আলোচনা করব। ম্যাডাম, কতগুলো জায়গায় শিফটিং করা হচ্ছে, যারা ওখানে বসবাস করছে? দেখুন, এই মুহূর্তে আমরা ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংটাই দেখছি। সয়েল টেস্টিং রিপোর্ট আসার পরে আমরা আর কত দূর করতে পারবো এটা আমরা আলোচনা করব।